28 روایات ہیں اس سلسلے میں جن میں واقعہ معراج بیان ہوا ہے اور پوری تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں حتیم میں سو رہا تھا، فرشتے آئے، آ کر آپ کو اٹھایا اور فرمایا کہ آپ کا مختصر عرض کروں گا۔ سینہ مبارک چاک کیا گیا، نور و حکمت بھرا گیا، وہ صلاحیتیں بھری گئی۔ آنے والے سفر میں جیسے جیسے حالات پیش آنے والے تھے وہ صلاحیتیں ودیعت فرمائی رب ذوالجلال نے، اور اس میں حدیث میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ یہاں حلق سے لے کر ناف کے نیچے تک میں نے وہ خود دیکھا ہے جو آپریشن ہوا، جس آپریشن کے ذریعے قلب اطہر کو نکالا گیا، چاک کیا گیا، اور یہ شق صدر ہوتا ہے، اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ یہ شق صدر ہوا ہے، سینے مبارک کو چاک کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر جب آپ مائی حلیمہ سعدیہ کے ہاں تشریف فرما تھے، اور دوسرا موقع غالباً آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، اور تیسرا موقع یہ معراج کا موقع ہے۔ اس میں آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، نور و حکمت بھرا گیا، آلائش جو کچھ تھی وہ نکالی گئی، اور پھر اس کے بعد فرمایا براق لایا گیا، سواری لائی گئی، اور اس پر وہ برق سے ہے، یعنی بجلی کی چمک کی طرح اتنی تیز حد نگاہ تک وہ اپنے قدم رکھنے والی، اس پر آپ کو سوار کیا گیا، اور پھر آپ بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس میں اللہ رب الجلال نے انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا تھا، اور آپ نے اپنی سواری اس حلقے کے ساتھ باندھی جس کے ساتھ سارے انبیاء باندھتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ کو آگے بڑھایا گیا۔ بیت المقدس میں 1,24,000 کموں پہ جتنے انبیاء تھے ان سب کو لایا گیا اور آپ سے امامت کروائی گئی۔ یہ کوئی فرض نماز نہیں تھی، 2 رکعت کی امامت کروا کر یہ بتانا مقصد تھا رہتی دنیا تک کے لیے کہ اب 1,24,000 پیغمبروں کی امامتیں، نبوتیں، شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ آج سے اگر قانون چلے گا، آج سے اگر امامت چلے گی، آج سے اگر شریعت چلے گی، آج سے اگر نظام چلے گا، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ مختصر عرض کروں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جا کر آسمان دنیا کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جو فرشتے وہاں پہرے دار ہیں انہوں نے پوچھا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جبریل نے فرمایا میں جبریل ہوں۔ انہوں نے پوچھا مما کا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ کو بلوایا گیا ہے؟ جبریل امین نے بتایا کہ ہاں آپ کو بلایا گیا ہے۔ آسمان کے دروگے یا جو ذمہ دار ہیں فرشتے، انہوں نے دروازہ کھولا، اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے، اور آپ کو ملائکہ نے سلام بھی کیا، مبارکباد بھی پیش کی۔ نہایت اختصار سے میں عرض کروں، 7 آسمانوں پر یہی نظام ہوا ہے، اور 7 آسمانوں پر 7 بلکہ 8 پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ مختلف آسمانوں پر ان انبیاء سے ملاقاتیں کروائی، پھر اس کے بعد اوپر لے گئے، سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جہاں تک رب نے چاہا وہاں تک لے گئے، اور ان میں سے بعض چیزیں اللہ رب الجلال نے ان آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن میں پہلے عرض کروں گا، سارے کے سارے ادب و احترام سے درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا فاوحى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुव बिल-उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि व अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। 5 बड़ी निशानियां मैं अर्ज करूंगा, सारी बातें अर्ज नहीं हो सकती। वाक़े मेराज पर अगर कई घंटे लगातार बोला जाए पूरी तफसील बयान नहीं हो सकती। मैं अर्ज करूं, अल्लाह ताला फरमाता है लेनूरियहु मिन आयातिना, हम अपने हबीब को इसलिए ले गए कि आपको अपनी कुदरत की बाज़ निशानियां दिखाएं। उनमें से 5 चीजें आप ज़हन नशीन करें। पहली निशानी आपको ये दिखाई गई कि इतना बड़ा सफर बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस का, और उस वक़्त अभी हवाई जहाज नहीं चले थे, ये तरक्की और ये साइंसी इजादात नहीं थी। जहाँ ऊँट और घोड़े का सफर है, एक मुख्तसर वक्फे में ज्यादा से ज्यादा कोई आदमी सफर करता 50-60 मील का सफर होता था। ये 2 महीने की मुसाफत का सफर बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक का। फिर वहाँ अंबिया 1,24,000 अंबिया की मुलाकात। लेनूरियहु मिन आयातिना, अल्लाह फरमाता है हम अपनी निशानियां, और दूसरी जगह फरमाया वलक़द बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई हमने आपको। उन निशानियों में से एक निशानी ये है कि 1,24,000 पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक हजारों साल पहले गुजरे हुए रब खालिक कुल है, मालिक कुल है और कादिर मुतलक है। वो जो चाहे वो करे। जिस तरह आपको यहाँ से उठाकर वहाँ ले गया, इसी तरह उन अंबिया को वहाँ जमा करवाया, अंबिया से मुलाकात करवाई और अंबिया से ये एतराफ करवाया कि अब खत्मुल मुरसलीन, सैयदुल अव्वलीन, इमामुल अंबिया, आखिरी नबी और सारी नबियों के सरबरा, सारे नबियों के इमाम, सारे नबियों से बुलंद मकाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। इसलिए कि आदम भी मौजूद थे, नूह भी मौजूद थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मौजूद थे, मूसा कलीमुल्लाह भी थे, ईसा रूहुल्लाह भी थे, सारे अंबिया थे। लेकिन आपकी मौजूदगी में कोई इमामत नहीं करवा सकता। आज के बाद अगर इमाम हैं तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। आपको अंबिया से मुलाकात करवाई और आपकी शान बुलंद फरमाई कि आप सिर्फ हमारे इमाम नहीं हैं, 1,24,000 पैगंबरों के भी इमाम आप हैं। और आपके होते हुए रूए जमीन पर कायनात में किसी को ये जुर्रत नहीं है कि कोई इमामत करवा सके। हम इसी से समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग ये दावे करते हैं, ये कह देते हैं। मैं इख्तिलाफी बात बहुत कम करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस होता है कभी कभी लोग कहते हैं हमारा ये अकीदा। मैं ये सुन रहा था, शेर एक मौलवी मजलिस में मस्जिद के मिंबर पर पढ़ रहा था कि मेरा ये अकीदा है कि हजूर हमारी मजलिस में मौजूद है। लेकिन जब नमाज का टाइम आया तो फिर वो खुद ही मुसल्ले पर खड़ा हुआ और उसी ने नमाज पढ़ी। मेरा ये अकीदा है जहाँ रसूलुल्लाह मौजूद हों वहाँ कोई दूसरा नमाज नहीं पढ़े। जब 1,24,000 पैगंबरों की मौजूदगी में किसी को रब ने अलाउ नहीं किया, इजाजत नहीं दी कोई नमाज पढ़ाए, तो फिर रसूलुल्लाह की मौजूदगी में कोई कैसे नमाज पढ़ा सकता? आप फिर वहाँ से आसमान, ये एक निशानी है बड़ी। दूसरी निशानी कि इस रात आपने मलाइका और फरिश्ते बड़ी तादाद में देखे। यूं तो जिब्रील अमीन आपके पास आते थे और जिब्रील अमीन को आपने असली शक्ल में सिर्फ 2 मरतबा देखा है। दूसरे फरिश्ते आते थे, लेकिन इस रात में आपने दूसरी बड़ी निशानी ये है कि बहुत बड़ी तादाद में मलाइका को देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अततिस समाउ व हक्कुन लहा अन तता, आसमान में चिड़चिड़ाहट पैदा हो रही है। जिस तरह एक लकड़ी का फट्टा हम समझ सकते हैं, लकड़ी के फट्टे पर वजन ज्यादा हो जाए, ज्यादा लोग खड़े हो जाएं, उसमें आवाज आने लगती है। फरमाया इस तरह आसमानों में आवाज आती है, और क्यों ना आवाज आए, इतने मलाइका हैं, इतने फरिश्ते हैं, 4 अंगुली जगह, 4 इंची जगह खाली नहीं है जहाँ फरिश्ते
کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف ہیں، یہ بھی دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آسمانوں کا سارا یہ نظام، پھر سدرۃ المنتہا تک کا نظام، اور پھر آپ کو جنت دکھائی گئی اور جہنم دکھائی گئی۔ علم یا معلومات کے لیے دو ذرائع رکھے ہیں، اہل علم موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں۔ ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر کوئی چیز کا علم حاصل ہو جائے۔ میں یہاں کھڑا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ درخت ہے، یہ آدمی ہے، یہ پتھر ہے، یہ میرے دیکھنے سے میرے علم میں یہ چیز آ رہی ہے۔ اور ایک بات کانوں سے سن کر انسان کے علم میں آتی ہے۔ ہمیں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو صرف ہم سن کر اس پر ایمان لائے۔ حضرت محمد رسول اللہ کی زبان سے سنا اور ہم اس پر ایمان لائے، لیکن رسول اللہ کو رب کائنات نے ان دونوں شانوں سے نوازا ہے کہ آپ نے سنا بھی اور دیکھا بھی۔ سنا، جبریل امین قرآن میں لے کر آئے کہ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا۔ جبریل لے کر آئے، قرآن میں آ کر سنایا، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ یہ دنیا میں جبریل لے کر آئے، جنت کا مشاہدہ، جہنم کا مشاہدہ سنایا رسول اللہ کو، اور معراج کی رات، معراج کے موقع پر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب کو آسمانوں پر بلا کر اور پھر اس کے بعد جنت کا بھی مشاہدہ کروایا اور جہنم کا بھی مشاہدہ کروایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں درمیان میں یہ بھی کہتا چلوں کہ درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، خالی دعوے کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مثلا میں سائیکل چلانا نہیں جانتا اور میں دعویٰ کرنے لگوں کہ میں پائلٹ ہوں، میں جہاز اڑا لیتا ہوں، تو خالی میرے کہہ لینے سے میں پائلٹ نہیں بن جاؤں گا۔ جب تک کہ میں جہاز اڑا کر نہ دکھاؤں، جب تک کوئی مجھے تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم اپنے آپ کو سنی لباس، ٹوپی، پیر، جوتا، سر، پیر، سب کچھ ہم سنی کہتے رہیں، اور رسول اللہ کی سنتوں پر عمل نہ ہو، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل نہ ہو، رسول اللہ پر درود شریف ہم نہ پڑھیں، تو خالی ہمارے کہنے سے ہم سنی نہیں ہو جائیں گے۔ صحیح معنوں میں سنتوں پر عمل کرنا اور رسول اللہ سے پکی سچی محبت کرنا اور رسول اللہ پر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ایک اجلہ عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے سیرت طیبہ پر ایک کتاب لکھی ہے، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ میں نے آج تک جو کتابیں پڑھی ہیں سیرت طیبہ پر عربی زبان میں، اس سے بہتر کوئی کتاب میں نے نہیں دیکھی، 6 جلدوں میں۔ یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم ہر سانس کے ساتھ، ہمارا ایک دن میں کتنے سانس آتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں، ہم نے کبھی گنے نہیں۔ ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک سانس کے ساتھ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں تو رسول اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک عظیم عالم نے کہی ہے اور ایک عظیم بات کہی ہے کہ اگر ایک سانس کے ساتھ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ پر درود بھیجیں تو ہم رسول اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور درود شریف بھی وہ پڑھنا چاہیے کہ جس درود پاک کے پڑھنے کا رسول اللہ نے حکم دیا۔ یہ بڑی
बड़ी नाकामी और नामुरादी की बात है। मैं सुनता रहता हूँ कि दरूद शरीफ के नाम पर एक हिंदुस्तानी आदमी के शेर पढ़े जाते हैं। हिंदुस्तान में पैदा हुआ, बरेली में, जो 1200 साल बाद पैदा हुआ। हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, उसका अकीदा उसको मुबारक हो, लेकिन उसके शेर या दरूद शरीफ का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। मेरा ये अकीदा है, 1,24,000 पैगंबर और 1,24,000 पैगंबरों की उम्मतों में जितने नेक लोग गुजरे हैं, हर नबी के सहाबा हैं, ताबेईन हैं, तबा ताबेईन हैं, मुहद्दिसीन हैं, उलमा हैं, फुक़हा हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, वो सारे मिलकर एक बात कहें और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बात इरशाद फरमाएं, तो रसूलुल्लाह के इरशाद का मुकाबले में इन सब की बात की कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा दरूद शरीफ वो पढ़ो कि जिसके पढ़ने का रसूलुल्लाह ने खुद हुक्म दिया। हजरत सैयदना साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कल भी वहाँ जनाजे में उनका तज़किरा हुआ। अजिल्ला सहाबा रसूलुल्लाह हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो हजरत साद का घराना ऐसा घराना था कि कोई दिन, बयान करते हैं साद के बेटे, कि कोई दिन खाली नहीं गुजरा कि जिस दिन या तो हजूर हमारे यहाँ तशरीफ लाए हों या हमारे घर से कोई ना कोई रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर ना हुआ। यानी इतना ताल्लुक था हजरत साद बिन बशीर, हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत साद के यहाँ मजलिस सजी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया दरूद शरीफ के बारे में। आप थोड़ी देर खामोश रहे। खामोश रहने के बाद आपने फरमाया, कूलू, तुम कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने खुद ये हुक्म दिया। और जो आयतें सूरह नजम की मैंने पढ़ी थी, उनमें एक आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से, अपनी हवाए नफ्स से, अपनी ख्वाहिश से, अपने दिली मर्जी से कोई लफ्ज नहीं फरमाते। आप जो भी फरमाते हैं वो वही होती है जो अल्लाह की तरफ से वही की जाती है। मेरा ये अकीदा है, मेरा ये मानना है कि जो देर आप खामोश रहे उस देर में इंतजार रही। जिब्रील आ गए, बता दिया कि उम्मत को बताइए दुरूद पाक कौन सा पढ़ना है। फिर आपने ये ऐलान फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक उम्मती है, और वो उम्मती जिसने रसूलुल्लाह को देखा भी नहीं। सहाबा किराम का बड़ा दर्जा है, ताबेईन का दर्जा है, सबके दर्जात हैं, लेकिन एक आम उम्मती के शेर वो दरूद का दर्जा हासिल नहीं कर सकते, वो शरीयत का दर्जा हासिल नहीं कर सकते, वो सवाब का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। अगर दरूद शरीफ पढ़ना है वो पढ़ो जो रसूलुल्लाह ने बयान किया। इसलिए कि हमने कलमा किसका पढ़ा है? हमने कलमा सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अलावा किसी का कलमा नहीं पढ़ा। तीसरी चीज जो आपको दिखाई गई वो जन्नत दिखाई गई। चौथी चीज जो दिखाई गई आपको जहन्नम दिखाया गया। और जन्नत के बारे में आपने जो तफसीलात बयान फरमाई उनमें चंद सहाबा किराम के नाम लिए, उनमें सैयदना हजरत बिलाल का नाम लिया, उनमें सैयदना उमर बिन खत्ताब का नाम लिया, और हजरत अबू सलमा की बीवी का तज़किरा फरमाया, और फरमाया कि मैंने जन्नत को देखा है और उसकी नियामतों को देखा है। खुद ये मुशाहिदा ले नूरे यऊ मिन आयातिना में ये मुशाहिदा करवाया कि आप उम्मत को बता रहे, जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हैं। आपकी दो शानें बयान हुई हैं, आप बशीर भी हैं, आप नज़ीर भी हैं, खुशखबरी देने वाले हैं, डराने वाले हैं, मुबश्शिर भी हैं, मुनज़िर भी हैं, और उसमें से आप जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं। आप ज़रा देख जाइए ये जन्नत है कैसी है, और जन्नत के रहने वाले कौन हैं, इसके मुस्तहिक कौन बनेंगे, आप खुद देख कर चले जाइए। और फिर आपने इरशाद फरमाया, एक इरशाद आपने फरमाया उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैंने
तुम्हारा एक महल देखा जो इतना अजीम महल था, इतना ऊंचा महल था कि जिस तरह हम कहें कि ऊपर सर करने से टोपी नीचे गिर जाए, इतना ऊंचा महल था। फरमाया ये किसका महल है? फरमाया ये उमर बिन खत्ताब का महल है। आपने फरमाया मैंने ये चाहा कि मैं अंदर जाऊं, लेकिन मैंने उमर की गैरत मुझे याद आ गई और मैं अंदर नहीं गया। जब ये बात आपने इरशाद फरमाई, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कितार रोने लगे, या रसूलुल्लाह क्या आपके लिए मैं गैरत करूंगा? यानी ये गैरत है हजरत उमर बिन खत्ताब की। फिर आपने हजरत बिलाल हबशी को बुलाया, बिलाल हबशी से पूछा, ऐ बिलाल तुम बताओ कि सबसे अच्छा अमल तुम्हारा कौन सा है? इसलिए कि मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे कदमों की आहट सुनी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। ये बिलाल काले थे, काले हबशी। जो लोग गए हैं आज भी देखे हैं उन्होंने, कोई ज़ाहिरी खूबसूरती उन हबशियों में नहीं है, और ये कोई मालदार नहीं थे, गुलाम थे, बिकते बिकाते आए और जुल्म हो रहा था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खरीद कर उनको आज़ाद किया। इनको ये शान कैसे मिली, इनको ये मकाम कैसे मिला कि इमाम कायनात जिनकी बात का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है, इस वक्त दिन है, इस दिन के होने में हमें शक व शुबा हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह के फरमान में शक व शुबा नहीं हो सकता। आप फरमाते हैं बिलाल तुम कौन सा अच्छा अमल करते हो? तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिल में सबसे प्यारा अमल कौन सा है? मैंने तुम्हें चलते हुए अपने आगे तुम्हारे कदमों की आहट कहाँ सुनी है? जन्नत में सुनी है। ये याद रखो, रब्बे कायनात के यहाँ किरदार को मेयार बनाया जाएगा, आमाल को मेयार बनाया जाएगा। हस्बो नसब और ऊंच नीच नहीं चलेगी। फैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़लान सौब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसालून। फरमाया जब सूर फूंका जाएगा कोई हसब नहीं, नसब नहीं चलेगा, न इसके बारे में सवाल होगा, बल्कि आमाल और किरदार के बारे में बात होगी। आमाल और किरदार के एतबार से सलूक होगा। एक तरफ खुद कुरान उठा कर देखिए, कुरान में मौजूद है रसूलुल्लाह के चचा हैं, रिश्ते के एतबार से चचा था और कुरैश में से था, बनु हाशिम में से था, अब्द मनाफ में से था, और खूबसूरत तरीन था और मालदार तरीन था, मक्के के रुआसा में से था। लेकिन जब उसने कोई सफ़ा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के जुमले इस्तेमाल किए कि तब्बन लका साइर अल-यौम अलिहाज़ा जमातना, तो उसी वक़्त अल्लाह रब्बुल जलाल ने नाम लेकर, और मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरी मालूमात में इस तरह नाम लेकर पूरे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल जलाल ने किसी दुश्मन इस्लाम का जिक्र नहीं किया जिस तरह अबू लहब का किया, और फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब। फरमाया दोनों हाथ टूट गए, हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया अबू लहब, और फरमाया मा अगना अन्हु मालुहु, उसके माल ने उसको कुछ काम नहीं दिया। माल था तभी कुरान ने बयान किया है, मालदार इंसान था और आग के शोले की तरह खूबसूरत तरीन चमकने वाला था, और उसके साथ सब कुछ था। लेकिन जब रसूलुल्लाह के मनहज से, मिशन से, तालीमात से, फरामीन से हट कर चला, ऐलान कर दिया, क़यामत की सुबह तक ये सूरह मुबारक इसी तरह कुरान में तिलावत होती रहेगी। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये इसी तरह कुरान में तिलावत होता रहेगा। उसके बरक्स बिलाल हबशी हैं, हबशा के रहने वाले हैं,
काले कलोटे हैं, माल नहीं है, दौलत नहीं है, आजाद नहीं है, गुलाम हैं। लेकिन इमाम कायनात फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे चलने की आहट जन्नत में अपने आगे सुनी। ये क्या चीज थी? आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमान पैदा और कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी अगर हम वो अकीदा बना लें जो अकीदा हजरत बिलाल हबशी था, जो अकीदा हजरत बिलाल हबशी का था, वो मकाम, वो दर्जा, वो हैसियत हमें भी मिल सकती है। आपको मालूम है, आपको याद होगा, तारीख में मौजूद है कि मक्के की तपती सरजमीन पर कहीं कहीं कोयले भी बिछाते थे और कहीं कहीं वो आग, वो इतने यानी आग बरसाने वाले वो पत्थर इतने गर्म कि जिस तरह कोयले गर्म होते हैं उस तरह उन पत्थरों पर लिटाकर घसीटा जाता था और सीने पर भी पत्थर रखा जाता था और बिलाल हबशी से अकीदा पूछा जाता था। बिलाल हबशी उस हाल में भी फरमाते थे अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हमारी हालत ये है, जरा हवा का झोंका आए, इधर से हम उधर बदल जाएंगे, उधर से इधर बदल जाएंगे। इस्तिकामत दिखानी है, अगर वो दर्जा पाना है, वो अकीदा बनाना है, वो इस्तिकामत दिखानी है, वो साबित कदमी दिखानी है, जो साबित कदमी हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिखाई। फिर आप वापस तशरीफ लाए और उसमें उस सफ़र में एक बात ये भी कि आपको अल्लाह रब्बुल जलाल ने 50 नमाज़ें उम्मत के लिए हदिया और तोहफा दिया। कल से लगातार मैं सुन रहा हूँ, मस्जिदों में रात भर जगाया, लेकिन ये लफ्ज मैंने किसी से भी इस वक्त तक नहीं सुना कि आओ ये देखो कि अर्श वाले ने अपने महबूब को अर्श पर बुलाकर उम्मत के लिए कौन सा तोहफा दिया है, कौन सा हदिया दिया है। आपको याद रखना चाहिए, सारे हुक्म अहकाम जमीन पर उतरे हैं, लेकिन नमाज आसमानों पर, अर्श पर, सिदरतुल मुंतहा के पास, जहां तक रब ने चाहा ले गया, वहां उम्मत के लिए 50 नमाजें फर्ज की गई। आप वापस तशरीफ ला रहे हैं। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा माज़ा फ़रज़ रब्बुका अला उम्मतिका, आपकी उम्मत के लिए रब ने क्या फ़र्ज फरमाया? फरमाया 50 नमाज़ें फ़र्ज फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्न उम्मतक ला तुतीक़ु ज़ालिक इन्नी आलिजतुम बनी इसराइल मुआलिजतन कसीरा, मैंने बड़ा टाइम बनी इसराइल में देखा है, मुझे तजर्बा है और लोगों से बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी उम्मत ये नहीं कर पाएगी और जब फराइज पूरे नहीं होंगे बर्बाद हो जाएंगे। इर्जे इला रब्बिका फसअलु तख़फ़ीफ़, आप वापस जाइए, रब से तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। चनाचे एक रवायत के मुताबिक 5 मरतबा और एक रवायत के मुताबिक 9 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, रब के दरबार में गए और रब से जाकर तख़फ़ीफ़ का सवाल किया। लगातार मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान और रब के दरमियान ये आना जाना रहा और इसमें भी बड़ी अज़मतें हैं, एक एक वाक़े में बड़ी हिकमतें हैं। रब ने चाहा अपने प्यारे हबीब को ये छठे आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक बार बार लाया जाए, बार बार आया जाए, बार बार जाया जाए, बार बार दीदार हो, बार बार रब की करम नवाजी हो, रब के हुजूर हाजिरी हो। फरमाया, इसलिए आपने हाजिरी के मौके पर फरमाया था अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये वो गुफ्तगू है जो वहाँ अब्द और महबूद के दरमियान हुई, अल्लाह और अल्लाह के बंदे के दरमियान हुई, खालिक और मखलूक के दरमियान हुई, महबूब के दरमियान और रब के दरमियान हुई। वहाँ आप आए गए और फिर नमाजें 5 रह गई। अब भी मूसा अलैहिस्सलाम का ये मुतालबा था, ये कहना था अब भी आप जाएं
اور کوشش کریں کہ تخفیف ہو جائے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شرم آنے لگی بار بار آتے جاتے, اور جب آپ نے یہ اظہار فرمایا اسی وقت آسمان سے عرش سے یہ پیغام آیا کہ اب ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, اور اعلان آیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جاؤ اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی, اور یہ بھی نعمت لے کر جاؤ, یہ تحفہ لے کر جاؤ کہ جو ان 5 کو پابندی کے ساتھ, ضوابط کے ساتھ, شرائط کے ساتھ ادا کرے گا اس کو ثواب 50 ملے گا. درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اعلان ہوا کہ اب یہ 5 نمازیں ہی رہیں گی, اس سے کمی نہیں کی جائے گی, اور جو 5 پابندی سے ادا کرے گا اس کو ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. ہمیں معراج کی رات جاگنے سے بخشش نہیں ہوگی. خالی معراج کی رات جاگ لینے سے, ختم پڑھ لینے سے, یا دعا استغفار کر لینے سے, یا جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کے کر لینے سے خالی بخشش نہیں ہوگی جب تک ہم ان نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, معراج میں نمازیں فرض ہوئی, آپ نے امت کے لیے اعلان فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, اور مومنوں کی معراج نماز میں ہے, اور فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. یہ نماز دین کا اہم ترین ستون ہے. اس نے پورے دین کو برباد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. اگر قبر تیار ہو جنازہ لے آیا جائے, تاخیر نہ کی جائے. آج 2 جنازے اور بھی ہیں, ان میں بھی جانے کی کوشش ہے. اگر جنازہ تیار ہے تو لے آئیں, تاخیر نہ کریں. آپ واپس تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد صبح اٹھ کر آپ نے جب بیان کیا تو یہ امتحان تھا, کون ماننے والا ہے کون نہیں ماننے والا. دشمنان اسلام نے اسی انداز میں گفتگو کی کہ یہ آج سے پہلے زمین کی باتیں کرتے تھے, آج یہ آسمان کی باتیں کرنے لگے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں پتا چلا, ایک دشمن نے استہزاء کے طور پر یہ بات کہی. آپ نے وہیں اعلان کیا کہ میں یہیں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے آسمانوں پر گیا, میں یہاں اقرار کرتا ہوں, میں یہاں اعلان کرتا ہوں کہ آپ نے سچ فرمایا, اس لیے کہ آپ رسول اللہ ہیں, اللہ کے رسول ہیں. صدیق کا درجہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیقین کا ہے. فرمایا من یطع اللہ والرسول, جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا, رسول اللہ کی اطاعت کرے گا, فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, فرمایا ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پہلے نمبر پر انبیاء کا ذکر فرمایا, دوسرے نمبر پر صدیقین کا تذکرہ فرمایا, تیسرے نمبر پر شہداء کا ذکر فرمایا, اور صالحین کا ذکر فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا, دشمنوں نے استہزاء کیا. حدیث میں تذکرہ موجود ہے, اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے چونکہ دشمنوں نے سوالات پوچھنے شروع کیے, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب رات گیا تھا اتنی تفصیل سے ساری چیزیں مجھے یاد نہیں تھی, لیکن رب نے وہ بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا. آج یہ بات سمجھنا نہایت آسان ہے. آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ فرما گئے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے ٹی وی پر, موبائل پر چھوٹا سا یہ آلہ ہے,
ہم بیٹھے بیٹھے ملکوں کو دیکھتے ہیں، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہے ان چیزوں میں، اور وہاں آپ کو دکھایا گیا، آپ نے دیکھ کر ایک ایک بات کو بیان کیا جس طرح آپ کو دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔